Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu ushulul fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi ushulul fiqh, karya fadilatul Syekh al-Usuli Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah. Baik, ikra. Mana al-Farid? Masya Allah. Nah, jarang sekali saya lihat baca juga. Banyak muka-muka yang jarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala sahibul matan al-Juwayni rahimahullah, was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi, wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi. قال الشارح حفظه الله: الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي، لأن كل منهما حكم من الشارع على العبادات والعقول، وتبني عليهما الأحكام الشرعية. والصحيح لغة السليم من المرض. قال الشاعر: وليل يطول المرء من ظلماته، سواء صحيحات العيون والعورها. واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا. فالنفوذ توصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط. فالاعتداد لفظ يطلق على كل منهما، ولو اكتفى به المؤلف لكان أخصر، إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فيحكم بالصحة. فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها منتفية موانعها فهي صحيحة، أي معتد بها شرعا. ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به. والنفوذ لغة المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي. واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها. فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. لم يقدر. Yaqdi. Apa kalau qadara? Yaqdar. Lam yaqdur. Yaqdur. Satu mami nih. Pasti itu. Apa berarti? Lam yaqdir. Yaqdir. Yaqdir toh? Qadara yaqdir. Masa aku dulu? Baik, lanjut. Wadzalika. Baik, wadzalika. Wa'lam anna al-ibadata. Tunggu dulu. Tadi ini waktu antum baca tuh banyak yang sakot di antum. Saya masih ada tambahannya. Sekitar satu baris. Ada 2 paragraf sudah saya dapat. Di sini ada lebihnya. Siapa yang punya sama dengan saya ini? Siapa? Banyak yang jatuh itu di situ. Kalau kita punya ada tambahannya. Kalau yang saya punya ada tambahannya, tas 1 baris.
Nggak masalah, kita baca saja nanti. Supaya jadi faedah juga. Baik, lanjut. Antum langsung di mana? Wa'lam. Wa'lam. Allahu Akbar. Mana itu Fahri? Tidak ada di sini. Inna lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Coba baca saya dulu. Wa'lam anna al-ibadata laha atharun. Beda kata saja. Lanjut. Wa huwa bara'atu dhimmatil mukallafi wa suqutul qadari. Wal 'aqdu lahu atharun. Wa huwa thamaratul maqsudatu min al-'aqdi. Fa idza hukima bi sihhati al-'ibadati wal 'aqdi tarattaba al-atharu 'ala al-fi'li. Fa bara'atu dhimmatu فبرئت الذمة في باب العبادات وترتبت الآثار في باب العقود وإلا فلا والأثر في باب العبادات واحد وأما في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة فالبيع مثلا ثمرته نقل ملكية والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر ونحو ذلك والباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرا واصطلاحا للصحيح كما ذكره المصنف فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا امتداد وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل فهي الصلاة لا تبرأ ذمة المكلف ولا يسقط الطلب وفي العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة وإذا باع ما لا يملك فالبيع باطل لاختلال شرط الصلاة والبيع ولو صلى نفلا مطلقا في وقت النهي فالصلاة باطلة أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح وذلك لوجود المانع من الصحة والباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور إلا في مسائل فرط فيها بعض الفقهاء بين الفاسد والباطل وأشهرها مسألتان مسألة الأول في الحج فرقوا بينهما فقال الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل محرم ما وطئ فيه المحرم قبل التحدد الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام ففي الأول يبطل حجه ويلزمه الإتمام وفي الثاني يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه مسألة الثاني في النكاح فقال الفاسد ما اختلفت العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح خامسة والله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام الوضعية. Ini sebahagian dari hukum wad'iyah. Dikatakan sebahagian kenapa? Kata para ulama karena dia hanya menyebutkan as-sahih wal fasad. Bersamaan dengan itu hukum wad'iyah itu ada banyak. Ya, hukum wad'iyah ada banyak. Ya, seperti syarat. Itu ya hukum wad'iyah. Ya, apalagi yang telah berlalu di usul min ilmi usul. Siapa yang ingat? Syarat, sahih, fasad, mawani',
syurut wa mawani', itu semua. Baik. Qala sahibul matan al-Juwayni rahimahullah, wa sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudu wa yu'taddu bihi, wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufudu wa la yu'taddu bihi. Kata beliau, as-sahih ini hukum yang pertama dari hukum wad'iyah. Apa itu as-sahih? Ma yata'allaqu bihi an-nufud, sesuatu yang berkaitan dengan nufudnya sesuatu, syahnya sesuatu, diterimanya sesuatu, wa yu'taddu bihi, dan dianggapnya dia. Jadi sesuatu itu dikatakan sahih kalau dia syah dan dia dianggap. Wal batilu, adapun batil maka kebalikannya, ma la yata'allaqu bihi an-nufudu wa la yu'taddu bihi. Dia adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan syahnya atau keabsahan dari sesuatu tersebut. Maksudnya dia sesuatu yang tidak syah, wa la yu'taddu bihi, dan tidak dianggap. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, was-sahih as-sahih wal batilu min aqsamil hukmil wad'i, lianna kullan minhuma hukmun minasy-syari'i 'alal ibadati wal 'uqudi wa tubna 'alaihim al-ahkamu syar'iyyah. Kata pensyarah hafizahullah, sahih dan batil itu termasuk dari pembagian atau jenis-jenis hukum wad'i. Ya, di sini faedah, kata para ulama, wa hadha huwa sahih, dan ini yang benarnya, wa bihi qala al-jumhur, dan ini juga adalah pendapat jumhur, mayoritas dari al-usuliyin, para ulama usul. Ya, dan pendapat ini dirajihkan oleh Asy-Syatibi, wa rajjahahu Asy-Syatibi wa Zarkashi wa ghairuhuma, dan dirajihkan oleh Imam Asy-Syatibi dan Az-Zarkashi dan selain daripada keduanya, khilafan liman qala annahuma min al-ahkam at-taklifiyah. Berbeda dengan pendapat sebahagian ulama yang menganggap bahwa as-sahih wal batil termasuk dari ahkam at-taklifiyah. Siapa yang mengatakan salah satunya ini? Mengatakan bahwa sahih dan batil adalah ahkam at-taklifiyah. Siapa kira-kira? Hah? Jangan ragu-ragu. Tidak bisa pindah dari antum ini. Harus antum. Coba bismillah. Sudah kita isyaratkan ini sebelumnya. Muallif Al-Juwayni rahimahullah. Ahsan. Allah barik fiik. Coba lihat. Apa dibilang Juwayni di ahkamu taklifiyah? Ahkamu syar'iyah. Apa dibilang? Al-ahkamu sab'atun. Kemudian dia deretkan, dia urutkan dengan apa? Ahkamu taklifiyah. Dia bilang al-wajib wal mandub al-ahkamu sab'ah. Al-wajib wal mandub wal mubah wal mahdur wal makruh. Kemudian apa dia bilang? Was-sahihu wal batilu. Jadi yang zahir, yang nampak dari kalam muallif, dia menggabungkan antara hukum taklifiyah dan hukum wad'i. Dan yang benarnya ini yang mengatakan bahwa hukum taklifi dan hukum wad'i itu berbeda. Dan adapun sahih dan batil itu termasuk dari pembagian hukum wad'i, ya. Ini yang benarnya. Baik. Kata beliau, kenapa dikatakan as-sahih wal batil itu termasuk dari hukum wad'i? Karena kullan minhuma, setiap dari keduanya, as-sahih wal batil, hukmun minasy-syari'. Dia adalah hukum dan ketetapan dari yang mensyariatkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Alal ibadati wal uqud, terhadap ibadah-ibadah dan akad-akad. Akan datang penjelasannya. Wa tubna alaihima al-ahkamu asy-syar'iyyah, dan di atasnya lah dibangun seluruh ahkamu syar'iyyah. Yang dimaksud sini at-taklifiyah yang berlalu. Coba lihat, wajib, mandub, ya, mubah, ya, haram, makruh. Kapan ditahu? Apa inti dari semuanya? Itu untuk mengetahui apakah dia sahih atau batil. Kembali di atas ini. Ya, wajib. Kapan kita bisa tahu itu wajib kita terlaksana atau tidak? Ya, kalau kita pelajari hukum wad'i,
Kapan dikatakan kewajiban itu syah atau dia batil, begitupun sunnah. Begitupun yang haram dan makruh dan yang semisal dengannya. Kemudian kata beliau was-sahihu lughatan, beliau mulai merinci dari setiap lafadznya. Adapun as-sahih secara bahasa, as-salimu minal marad. Maknanya adalah yang selamat dari penyakit. Makanya orang yang sehat dikatakan as-sahih, dia sehat. Hadis yang terbebas dari illah atau penyakit dikatakan hadis sahih. Qala syair, berkata seorang penyair, walailin yaqulul mar'u min dhulumatihi sawa'un sahihatul uyuni wa uruha. Ada seseorang yang pernah berkata tentang gelapnya itu malam. Kemudian dia katakan itu sama saja baik bagi orang yang sehat matanya atau yang buta. Paham maksudnya? Jadi ada orang yang pernah berkata akan gelapnya malam, dan itu sama saja baik bagi orang yang sehat matanya ataupun yang buta. Malam itu gelap, toh? Sepakat tidak kita malam itu gelap? Mau orang yang buta, yang memang gelap penglihatannya, atau orang yang bisa melihat sehat matanya, pasti dia bilang malam itu gelap. Syahidnya mana? Sawa'un sahihatul uyun. Sahihat, apa maksudnya sahihat? As-salim minal marad. Itu syahidnya sebenarnya. Wastilahan, adapun secara istilah, as-sahih ma yata'allaqu bihi an-nufudu wa yu'taddu bihi ibadatan kana am aqda. Sama yang disebutkan oleh muallif bahwa as-sahih, sesuatu dikatakan sahih kalau apa? Dia berkaitan dengan keabsahan sesuatu. Maksudnya kalau dia dianggap syah dan dia dianggap. Ibadatan kana am aqda. Baik dia ibadah bentuknya atau bentuknya berupa akad. Ya. Kemudian kata beliau fal uqudu tusafu bin nufudi wal i'tidad wa ammal ibadah fatusafu bil i'tidadi faqat. Perlu diketahui yang namanya akad dia disifati dengan nufud dan i'tidad. Nah, nufud ini syah atau terlaksananya. Apa biasa kita katakan kalau ada akad, kemudian akad itu syah? Apa namanya? Rezeki. Apa biasa namanya itu rezeki? Saya akad sama antum jual beli. Saya beli barangnya antum jual ke saya. Syah. Hah? Ini apa deal? Super deal kapan? Syah. Apa? Terpenuhi. Apa bahasanya? Hah? Hah? Lah. Ada bahasanya itu. Saya juga lupa. Terbayang ini, cuma tidak jelas. Ya, intinya itu, namanya uqud. Akad itu disifati dengan dua sifat, nufud dan al-i'tidad. Nufud itu ya apa bahasanya? Syah, jual belian syah. Apa bahasanya biasa kalau jual beli itu syah? Apa? Hah? Bukan sepakat. Ada. Intinya dia disifati dengan nufud, sahnya sesuatu itu, dan i'tidad, dianggapnya dia. Wa amal ibadah, adapun ibadah, maka dia disifati dengan i'tidad saja. Dikatakan bahwa ibadah itu dianggap atau tidak. Fal i'tidadu lafdhun yasduqu ala kullin minhuma. Maka lafaz i'tidad itu lafaz yang boleh digunakan. Yasduq itu benar. Maksudnya boleh digunakan untuk setiap dari keduanya. Baik akad atau ibadah. Kapan ibadah itu syah? Kita katakan ibadah itu yu'taddu bihi, dianggap. Begitu pula akad. Kapan akad itu syah? Maka kita katakan akad itu yu'taddu bihi, dianggap. Sama saja. Walau iktafa bihil muallifu lakana akhsar li'annal alfa'a. Di sini berbeda. Perhatikan apa yang saya baca, ini beda dengan antum. Mungkin ya, wallahu a'lam. Yang saya dengar tadi seperti itu. Walau iktafa bihil muallif lakana akhsara. Andai kata muallif ya mencukupkan dengan lafaz i'tidad tadi, yu'taddu bihi, itu lakana akhsar. Itu lebih ringkas. Li'annal alfadha al-mutaradifah tajtanibu atau tujtanabu fit ta'rifat. Ada di ini? Enggak ada tak? Ada enggak? Enggak ada. Ini faedah kata beliau,
Andai kata muallif cukupkan saja dengan lafaz i'tidad pada takrifnya tentang sahih. Maksudnya andai kata beliau katakan sahih ma yu'taddu bihi. Andai kata muallif mengatakan beginilah karena aksar. Itu lebih ringkas. Kata para ulama yang lainnya juga itu lebih mudah untuk pemula. Sekarang antum bingung tadi tuh waktu saya jelaskan tentang nufud dan i'tidad. Nah, andai kata muallif dia cukupkan dengan lafaz i'tidad. Kemudian dia mengatakan as-sahih ma yu'taddu bihi. La kana akhsar. Itu lebih mudah. Ya, itu lebih ringkas dan lebih mudah. Apalagi untuk seorang mubtadi, untuk seorang pemula. Kita baca ini. Li'anna al-alfadh al-mutaradifah tujtanabu fi ta'rifat. Tapi ini kaidah sebenarnya, Masya Allah. Kata beliau, li'anna al-alfadh al-mutaradifah tujtanabu fi ta'rifat. Karena lafaz-lafaz yang mutaradifah, bahasanya kita sinonim. Sinonim itu yang sama toh? Maknanya mirip atau lafaznya beda tapi maknanya mirip. Lafaz-lafaz seperti ini, kata beliau rahimahullah, tujtanabu fi ta'rifat. Hendaknya dijauhi dalam ta'rifat, dalam menyebutkan definisi-definisi. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, dengan kita membawa lafaz yang mutaradifat, yang bersinonim, lain lafaznya tapi beda maknanya, ini menambahkan iskal bagi seorang mubtadi, pemula. Sama seperti tadi, nufud dan i'tidad. Mirip maknanya. Tapi dia bawakan dua-duanya. Andai kata beliau cukupkan dengan salah satunya, itu lebih baik. Buktinya tadi, waktu kita jelaskan tentang nufud dan i'tidad. Bingung tidak? Bingung kita. Karena sama aja sebenarnya maknanya. Kita katakan dia nafid atau yu'taddu bihi, sama saja maknanya. Paham kita? Nah, ini kaidah. Li'annal alfadhah al-mutaradifah tujtanabu fit ta'rifat. Ini kaidah Masya Allah. Sama qala hafizahullah ta'ala, wa la yu'taddu bil ibadati awil aqdi illa idza tawaffaratis syuruti wa antafatil mawani' awil mubtilat. Ini juga anda kalian awil mubtilat. Anda tahu? Sama saja ini. Mubtilat dengan mawani' sama, tidak usah ditambah. Kata beliau, dan yang namanya ibadah dan akad, apapun bentuknya, tidaklah dia dianggap sampai ada dua syarat. Idza tawaffaratish syurut. Syarat pertama harus terpenuhi syarat-syaratnya dari setiap ibadah dan akad tersebut. Syarat yang kedua, intafatil mawani. Hilang segala penghalang dan pembatal-pembatalnya. Kata beliau, fayuhkamu bisihhati, maka apabila ibadah, ada kalian ini? Kalau misalnya ada yang tidak di kalian, langsung tegur ya. Karena jangan sampai beda baru antum terus saja. Kata beliau, fayuhkamu bisihhati, maka ibadah itu kalau terpenuhi dua syaratnya yang tadi, terpenuhi syarat dan terhindar dari segala penghalang dan pembatal, yuhkamu bisihhah. Ibadah dan akad itu dihukumi dengan ibadah dan akad yang syah dan dianggap. Yuhkamu, naibul fa'ilnya kembali ke mana? Al-ibadah wal aqd, itu dua-duanya. Faman shalla salatan, nah ini sekarang beliau kasih contoh. Faman shalla salatan mujtami'atan syurutuha wa arkanuha muntafiyatan mawani'uha wa mubtilatuha fahiya sahihah. Contohnya, kalau ada orang yang sholat dengan sholat yang sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dan yang terhindarkan dari segala penghalang-penghalang dan pembatal-pembatalnya, fahiya, maka sholatnya sahihah, dianggap dan syah. Apa maksudnya sahihah? Apa makna ibadah itu dikatakan sahihah? Ai mu'taddu biha syar'a, dia dianggap secara syariat. Ya, kata para ulama, fala yutalabu bi i'adatiha marratan ukhra fil waqt. Maka dia tidak diperintahkan untuk mengulangnya kedua kalinya pada waktu yang sama. Paham ya? Itu maksudnya ibadah itu syah dan dianggap. Dia tidak diminta untuk mengulanginya. Paham ini? Ada juga semua ini yang saya baca? Bilang kalau tidak ada.
biar satu huruf tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Yang mana? Fahiyah sahihah. Hah? Mulai dari faman shalla. Sebelum fahiyah. Oh, berarti mubtilatuha. Iya. Ada yang punya pensil? Ya, lebih. Saya enggak bawa. Atau ada pro ini ada aja. Ya, Mek. Jazakumullah khairan. Baik, mulai dari ini mubtilat di mubtilat. Kemudian taib. Sekarang yang saya mau baca waman ba'a bai'an. Ada ini? Taib. ثم قال حفظه الله تعالى ومن باع بيئا كذلك فهو نافذ ومعتد به. Begitu pula dalam akad, maka siapa yang menjual sesuatu atau melakukan transaksi jual beli yang demikian, maksudnya kadzalika, yang demikian sama dengan syaratnya salat tadi, terpenuhi syarat dan terhindarkan dari segala penghalang, fahuwa nafidun mu'tandun bihi, maka jual belinya syah dan dianggap. Fal i'tidadu bil ibadah awil aqdi huwal muradu biwasfiha bisihhah, maka dianggapnya suatu ibadah dan akad itulah yang diinginkan dengan sifatnya sahih. Maksudnya kalau ibadah dikatakan sahih dan akad juga dikatakan sahih, apa artinya? Dia dianggap. Itu ingin yang beliau sampaikan. Ada ini? Tidak ada juga. Innalillah. Padahal ini kesimpulannya ini. Fal i'tidadu bil ibadah awil aqdi huwal muradu biwasfiha as-sihhah. Ini intinya ini. Kesimpulannya disalin nanti dari temannya. Kalau yang tadi mubtilat itu tidak perlu, tidak terlalu penting gitu mubtilat. Kama qala hafizahullah taala wan nufudhu lughatan. Adapun kata an-nufudh secara bahasa al-mujawazah, yang melewati, wa asluhu min nufudis saham. Asalnya kata nufud ini itu dipakai pada saham, anak panah. Ya, anak panah itu. Dikatakan anak panah itu nufud kalau apa? Wa huwa bulugul maqsud minar rami. Kalau panahannya itu sampai kepada apa? Sasarannya. Nah, kalau ada anak panah yang kita panah sampai kepada sasarannya, apa namanya itu? Nufud. Berarti nufud maknanya tepat sasaran. Tepat sekali jawabannya. Tepat sasaran itu nufud. Itu maknanya nufud secara bahasa. Makanya ada ulama bahasa yang lainnya mendefinisikan an-nufud dengan menyebutkan al-bulugh ilal maqsud. Al-bulugh ilal maqsud, sampainya sesuatu kepada maksudnya atau tujuannya. Ada juga yang mengatakan al-wusulu syai'i ila ghayatihi. Wasala. Wusulu syai'i ila ghayatihi. Yang pertama ada yang bilang al-bulughu ilal maqsud, sampainya sesuatu kepada tujuannya. Ada juga yang mengatakan wusulu syai'i ila ghayatihi, sampainya sesuatu kepada goyahnya, puncaknya, sama saja. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama bahasa. Tapi ini secara bahasa, adapun secara istilah, apa itu an-nufud? At-tasarrufu alladhi la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi ay ba'da wuqu'ihi. Apa itu nufud secara istilah? Kapan dikatakan suatu akad itu nafid, terlaksana atau syah? Kata beliau, at-tasarrufu alladhi la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi. Dia adalah jual beli, transaksi yang salah satu dari kedua istilahnya ini? Kedua belah pihak. Muta'atih itu kedua belah pihak. Jadi dia adalah tasarruf, ya, transaksi alladhi yang la yaqdiru muta'atih, yang salah satu dari setiap
orang yang melakukan transaksi la yaqdiru ala raf'ihi, tidak mampu untuk membatalkan transaksinya. Kapan ada transaksi yang sudah tidak bisa dibatalkan? Saya beli kepada Rezeki misalnya sesuatu. Rezeki juga sudah berikan jualannya kepada saya. Saya kasih uang, dia kasih jualannya. Syah. Nggak bisa lagi dikembalikan. Nggak bisa saya mengatakan, ya murah, jelek barang. Atau Rezeki bilang setelah syah, Rezeki bilang, sedikit uangmu ini, muka tambahan. Nggak bisa lagi dibatalkan. Ini namanya transaksi yang nafid, terpenuhi atau syah. Karena setiap dari belah pihak yang bertransaksi sudah tidak bisa membatalkannya. Itu dengan syarat, kata beliau, ai ba'da wuku'ihi. Itu setelah dia terjadi. Adapun kalau saya masih pilih-pilih, masih lihat-lihat jadi dulu, kan biasa orang begitu, tanya-tanya barang, dikasih lihat nih barang, akhirnya lain kali pi. Nah sekarang kalau masih lihat-lihat ini, kemudian saya pergi, afwan di lain kali pi, bisa ndak Rezeki bilang sama saya, ndak bisa, harus kau beli. Kalau sudah minta lihat, bisa ndak Rezeki tuntut saya untuk wajib beli? Anda, karena belum terjadi itu transaksi. Dan hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kata Nabi SAW, al-bayyi'an, dua orang yang saling bertransaksi jual beli, bil khiyar, masih bisa untuk saling memilih. Pembeli masih bisa dia pilih mau dia beli atau tidak. Penjual juga dia masih bisa pilih dia mau jual atau tidak. Tapi apa syaratnya? Kata Nabi, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Kapan keduanya sudah berpisah tidak boleh lagi. Paham gini tak? Ini dia. Intinya, kapan dikatakan suatu akad itu nafid, syah? Kalau kedua belah pihak yang bertransaksi atau lebih tidak bisa lagi membatalkannya. Paham gitu? Baik. Wa hada ma'khudun minal makna lugawi. Ada ini? Tidak ada lagi. Masya Allah. Ini tidak terlalu penting. Tidak usah ditulis. Beliau hanya ingin mengatakan bahwa makna ini itu diambil dari makna bahasanya tadi. Hah? Kemudian kata beliau, wadhalika, ada jenis tak? Mithlul uqudi. Ada? Hah? Baik. Wadhalika mithlul uqudil lazimati kal bai'i wal ijarati wal rahni wal waqfi wal nikahi wa nahwiha. Dan yang demikian itu maksudnya hukum nufud pada akad itu pada akad-akad yang lazimah. Apa itu akad lazimah? Diberikan contohnya, kal bai', jual beli, wal ijarah. Ada? Tidak ada lazimah, la ba's. Kal bai' wal ijarah, karena ini juga masalah sebenarnya. Ada nanti masalah akad itu terbagi menjadi dua, lazimah dan wajibah atau jaizah. Nah, ini tidak perlu. Dihapus saja lazimah, tidak masalah. Seperti apa? Kal bai'i wal ijarah. Sama aja contohnya. Seperti jual beli. Ijarah itu sewa menyewa. Ar-rahan digadaikan atau pergadaian. Wal waqaf, ya ini wakaf. Paham je wakaf tak? Tidak ada wakaf. Allahu Akbar. Wan nikah, ijarah ada. Ar-rahan ada. Tidak ada. Wakaf, nikah ada. Coba bendera nikah dan nikah itu. Baik. Wan nikah, ditambahkan ini ya bentuk-bentuknya. Kalau mau bagus, apa yang kurang ditambahkan saja. Atau antum kasih taklik. Antum pernah lihat buku itu? Dia taklik, bukan catatan kaki dia kasih, tapi dia bilang di situ fi nuskha, baru dia tulis ada tambahan bla 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 begitu. Catat seperti itu. Itu belajar antum juga jadi muhakkikin, pentahqiq buku. Antum kasih tanda di situ, baru tulis di bawah atau di mana saja, tulis fi ba'din nusakh yuqal, tulis nih apa tambahannya. Baik. Kemudian kata beliau, idza jitama'at syurutuha. Ada ini? Ada. Idza jitama'at syurutuha wa intafat mawani'uha. Ada. Innalillah. Allahu Akbar. Jadi sampai di situ saja.
Baru dilanjut fa idza waqa'al aqdu. Enggak masalah. Kata beliau, akad yang dimaksudkan di atas itu sama dengan akad-akad yang lazimah. Kemudian disebutkan contoh-contohnya, jual beli, sewa menyewa, ya, pergadaian, wakaf, nikah dan yang semisal dengannya. Tapi dengan syarat, kalau terpenuhi syarat dan terhindarkan dari segala penghalangnya. Maka kata beliau, fa idza waqa'al aqdu ala wajhin sahih. Maka apabila transaksi atau akad itu terjadi ya dengan benar, ala wajhin sahih, ya dengan cara yang benar, terpenuhi syarat, terhindarkan dari segala mawani, lam yaqdir ahadun al muta'aqidaini ala raf'ihi, maka tidak bisa salah seorang pun dari dua yang saling melakukan akad untuk mengangkat atau membatalkan akadnya. Paham kita? Orang menikah misalnya, wali dengan orang yang dinikahkan sudah mengatakan sah. Setelah itu baru dibilang walinya, jamu deh, kurang pempanain, batal. Bisa enggak? Lah, enggak boleh. Sama orang jual beli yang saya contohkan tadi, sudah menjual beli, kita sudah berpisah. Kemudian si pembeli bilang, jelek barangmu. Bisa enggak saya kasih kembali? Nah, enggak boleh, kecuali ada perjanjian di awal. Dan begitulah, begitu apa yang semisalnya, sewa menyewa. Misalnya ada orang sewa rumah dengan harga sekian juta. Dia bilang, saya sewa rumah tak dengan isinya sekian juta. Begitu dia masuk, tidak ada isinya. Atau misalnya begitu dia masuk sesuai dengan syaratnya, tapi dia bilang, enggak kusuka modelnya rumahnya, kasih kembali. Bisa enggak? Enggak bisa, sudah berpisah. Dan begitu akad yang lainnya. Kapan sudah terpenuhi syarat, terhindarkan dari segala penghalang, syah tidak boleh dibatalkan. Kecuali kalau sudah dipersyaratkan dari awal. Contoh, saya beli barang tak pernah, tapi kalau ada cacatnya saya kasih kembali. Dan si penjual juga, dia mengatakan, nah, kalau ada cacatnya kasih kembali saja. Selesai transaksi syah. Kembali ternyata betul, ada cacatnya barangnya. Boleh tidak dikasih kembali? Boleh, karena ada persyaratan di awalnya. Nah ini hukum asalnya. Selama tidak ada persyaratan yang semisal dengannya, kapan akad itu syah, tidak boleh dikembalikan. Paham ini? Taib, ini muskilahnya karena beda cetakannya kita. Taib. Sudah lama saya ganti buku ini. Thumma qala hafidhahullah ta'ala wa dzalika annal ibadata laha atharun. Dan yang demikian itu bahwa sama ji. Yang antum i'lam tah wa'lam. Kalau saya wa dzalika sama ji, tapi setelahnya sama. Annal ibadata. Taib. وذلك أن العبادة لها أثر وهو براءة الذمة أو براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب. Dan yang demikian pula pada ibadah. Maka ibadah juga Dan yang demikian itu bahwasanya ibadah dia punya asar. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kapan itu ibadah dan akad dikatakan syah. Nah, itu modelnya. Kalau terpenuhi syarat, terhindarkan dari segala penghalang atau pembatalnya. Sekarang tandanya, bagaimana kita bisa tahu ibadah itu syah? Apa pengaruhnya untuk kita? Dan begitu pula juga akad. Bagaimana kita bisa tahu akad itu syah? Kata beliau, wahwa bara'at, kalau ibadah, kata beliau, bara'atu dhimmatil mukallaf wa sukut at-talab. Bara'atu dhimmatil mukallaf, hilangnya dhimmah atau taklif atau pengwajiban, beban bagi seorang mukallaf. Wa saqata wa sukutut talab, dan jatuhnya perintah. Ini beda. Contoh, salat. Kalau ada orang salat penuh rukun dan syaratnya, dia penuhi rukun dan syaratnya dan dia hindari segala penghalang dan pembatalnya. Salatnya apa berarti? Syah. Apa asar dan pengaruhnya? Pertama, hilang nih pembebanan bagi dia. Kewajiban salat tadi sudah hilang bagi dia. Misalnya salat duhur, sudah hilang kewajiban salat duhur bagi dia. Wa saqatat talab, dan permintaan juga sudah hilang. Maksudnya apa? Dia tidak diminta untuk mengulanginya. Paham kita? Itu bara'atul dhimma dan sukutut talab, itu maknanya. Kewajibannya hilang dan permintaannya juga jatuh. Wal aqdu lahu athar. Demikian pula akad. Kalau dia syah, dia punya pengaruh juga. Apa pengaruhnya? Wa huwa thamarat al-maqsudah minal aqd. Pengaruhnya adalah buah
yang terhasilkan dari akad itu. Apa maksudnya buah? Ya, sama seperti seorang penjual mendapatkan uang dari si pembeli dan si pembeli mendapatkan barang dari si penjual. Itu maksudnya. Ada buah yang didapatkan oleh masing-masing yang bertransaksi. Fa idza hukima bi sihhatil ibadati wal aqdi tarattabal atharu 'alal fi'li. Maka apabila ibadah dan akad itu dihukumi dengan kesahihan, maksudnya dihukumi syah, maka tarattabal atharu 'alal fi'li, maka akan terhasilkan buah bagi orang yang melakukannya atau atau pada saat melakukannya. Fabari'atiz dhimmatu fi babil ibadat. Apa itu asarnya? Lepas kewajiban dalam bab ibadah, wa tarattabil atharu fi babil uqud, dan akan terhasilkan athar atau buah pada bab jual beli. Inti dari semua ini, athar, tanda atau pengaruh yang bisa kita dapatkan atau bisa kita ketahui dengannya ibadah dan muamalah kita itu syah. Kalau ibadah ada berapa asarnya? 2. Yang pertama, bari'atiz dhimmah, lepas kewajiban. Yang kedua, saqatat talab, lepas permintaan. Kalau ukut berapa? 1. Adanya asar atau buah dari akad itu. Itu intinya. Kemudian kata beliau, wa illa fala. Maksudnya wa illa, kalau tidak ada syaratnya atau asarnya, kalau tidak ada asarnya, maka fala, maka tidak dinamakan ibadah atau akad itu syah. Kalau ada orang sholat tidak berwudu, syah tidak sholatnya? Tidak. Berarti apakah lepas kewajibannya? Anda. Apakah lepas permintaannya? Anda. Makanya diperintahkan untuk diulangi. Kalau ada orang yang menjual, bukan barangnya dia jual. Zaid menjual kepada Amr, tapi barangnya Muhammad, bukan barangnya Zaid. Paham ini? Jadi dia curi barangnya orang, atau dia jual barangnya orang, bukan miliknya. Syah tidak jual belinya? La, tidak syah. Sekarang, apakah ada asar? Apakah syah si Muhammad atau Amr yang memegang barang jualan itu? Begitu pula Zaid yang memegang uangnya Amr, apakah syah? La, harus dikembalikan. Paham gini? Karena tidak syah, tidak ada buahnya. Baik, kemudian kata beliau hafizahullah taala, fal atharu fi babil ibadati wahid. Maka asar dalam bab ibadah itu 1. Wa amma fil uqudi. Maksudnya 1 ini sama semua jenisnya. Setiap ibadah kapan dikatakan syah? Kalau lepas kewajiban dan permintaannya. Wa amma fil uqudi, adapun pada akad-akad, fa kullu aqdin lahu thamarah khassah. Maka setiap akad itu ada buah tersendirinya. Contoh, beda itu buahnya orang jual beli dengan pernikahan. Paham gini? Kalau jual beli, halalnya barang yang dibeli bagi pembeli. Kalau nikah, akad nikah, halalnya wanita bagi si suami. Beda tak? Sama enggak? Beda. Kemudian kata beliau, fal bai'u masalan. Contoh, ini contoh pada akad. Buah pada akad yang berbeda. Contohnya pada jual beli, samaratuhu naklul milkiyah. Buahnya berpindah tangannya sesuatu. Naklul milkiyah itu berpindah tangannya kepemilikan. Ya, terhadap sesuatu yang dijual belikan. Ya, sama seperti rezeki jual beras, dia jual ke saya. Jual belinya syah. Berarti apa maknanya? Kepemilikan beras rezeki tadi, itu pindah tangan kepada saya. Itu maksudnya. Wal ijarah istifa'u al manfaati li ahadil muta'aqidain. Ada semua jinto yang saya baca? Adapun untuk akad ijarah, sewa menyewa, apa buahnya? Istifa'ul manfaati li ahadil muta'aqidain. Ya, setiap dari kedua orang yang saling melakukan akad mendapatkan manfaat yang sempurna. Nah, itu samarahnya. Orang yang menyewakan mendapat uang, orang juga yang menyewa, dia mendapat apa? Mendapat apa yang dia sewa, apapun itu, mau rumah, mau mobil, mau motor, atau apapun itu. Kemudian kata beliau, wastihqaqil ajri lil akhar. Ya. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Kalau salah seorang yang melakukan akad mendapatkan manfaat, maka yang lainnya mendapatkan apa? Ajar. Ajar ini balasan, uang.
Ya, wa samaratun nikah, adapun akad nikah, hillul wat'i wal istimta. Nggak ada. Nah, ini penting juga sih karena dia contoh. Adapun kalau bentuknya dalam pernikahan, apa samarahnya, apa buahnya, halalnya seorang yang menikahi itu, seorang lelaki yang menikahi si wanita untuk menyetubuhi si wanita atau menjamah si wanita. Beda-beda asarnya. Ya, tapi kalau ibadah sama saja. Kapan ibadah itu kewajibannya telah jatuh dan permintaan untuk mengulanginya telah hilang, berarti ibadah dikatakan syah. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya satu bentuk samarahnya atau buahnya. Adapun akad, maka tergantung apa akadnya. Setiap dari akad berbeda buahnya. Kita akhirkan pembahasan tentang al-batil besok insyaallah ta'ala.